پاکستان ہمیشہ زندہ باد، مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل۔ افواج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ صدر آصف زرداری نے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے کر دنیا کو دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مارکہ حق سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ قوم اپنے شہداء، غازیوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جرأت مندانہ اور دلیرانہ قیادت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارکہ حق کا 1 سال، عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف نے قوم کو مبارکباد دی۔ ISPR نے خصوصی پیغام میں بتایا مارکہ حق قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کا آئینہ دار ہے۔ یہ دن قومی یکجہتی، ہمت اور پیشہ ورانہ مہارت کے پائیدار جذبے کا ثبوت ہے۔ پاکستان کے مؤثر رد عمل نے دشمن کے فالس فلیگ اور جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کیا۔ GHQ میں آج پروقار تقریب ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی ہوں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیول اور ایئر چیف یادگار شہداء پر پھول رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ ملک بھر میں جشن مارکہ حق، بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا 1 سال مکمل۔ کراچی سے خیبر، بولان سے بلتستان، پوری قوم یک زبان، ہم ہیں بنیان مرصوص۔ سیاسی، سماجی، کاروباری ہر طبقے کی جانب سے بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ازلی دشمن کے خلاف فتح نے ملک میں ہر تفریق مٹا دی۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، بڑے بڑے سیمینار کا سلسلہ بھی جاری۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد شریک، اسکاؤٹس اور اقلیتی برادری نے بھی ریلیاں نکالی۔ جگہ جگہ مسلح افواج کے حق میں بینرز آویزاں۔ راولپنڈی میں ریلوے اسٹیشن کو سجا دیا گیا۔ عوام کا کہنا ہے پاکستان نے بھارت کو ایسی شکست دی جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چمن میں ہندو برادری کا بھی جشن، شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ میرپور آزاد کشمیر بھی فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ قائد اعظم کرکٹ اسٹیڈیم میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ مارکہ حق کا 1 سال، کراچی میں تقریبات۔ پیپلز پارٹی نے سی ویو پر شاندار تقریب سجائی، لوگوں کی بڑی تعداد آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خطاب میں کہا ہماری بہادر فورسز نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، ایسا جواب دیا کہ کچھ دیر بعد وہ گھٹنوں پر آ گیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ MQM پاکستان کی جانب سے بھی یوم فتح منایا جا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان نے اپنی مرضی سے مدت اور شدت طے کر کے جنگ کا خاتمہ کیا۔ بھارت کو پتہ ہے پاکستان بنانے والے اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا بھارت اب ایسی غلطی نہیں کرے گا، اگر کی تو کراچی کے نوجوان کافی ہیں۔ مقررین نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مارکہ حق کی تقریب سے خطاب میں کہا مارکہ حق کے بعد پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند ہوا۔ آج پاکستان کو ہر محاذ پر برتری حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت کو تاریخی کامیابی پر خراج تحسین۔ کہا 8-0 کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دیتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں تقریب سے خطاب میں کہا مارکہ حق میں سویلین اور فوج کے شہداء کا مقدس خون بہا۔ پاکستان کا بچہ بچہ اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بلوچستان کا ہر بچہ سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگا۔ امریکہ ایران مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان
बैक डोर डिप्लोमेसी जारी है। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी और राबता कारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्किल है। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी तजावीज़ पर आज ईरान की जानिब से कोई जवाब मौसूल हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान में फौजी अहदाफ बेहतरीन तरीके से हासिल किए। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। पाकिस्तानी दोस्तों के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रुका। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अलावा दीगर चीजों पर भी गौर कर सकते हैं। मामला तय न पाए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू हो सकता है, जिसमें मजीद सख्त इकदाम करेंगे। IMF की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा करना पड़ा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के लिए केस जा रहा था और हम यकीन दहानी करा चुके थे PDL पूरी तरह पर बहाल करेंगे। यकीन दिलाता हूँ मार्केट में कीमतें कम होते ही तेजी से रिलीफ दिया जाएगा। बजट में भी अवाम को रिलीफ देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा खित्ते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रही। वजीर आजम की क़यादत में अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी हैं। और मार्का हक की पहली सालगिरह पर ARY न्यूज़ की वाहगा बॉर्डर से खुसूसी ट्रांसमिशन। शुरका ने दुश्मन को धूल चटाने पर अपाचे पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। लेजेंडरी बुशरा अंसारी ने मिली नगमे से हाज़रीन के दिल मोह लिए। मेज़बान वसीम बादामी और गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नगमा गाकर जोश बढ़ाया। ईरान अमरीकी तजवीज़ का जायजा ले रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका की ताज़ा तजवीज़ पर फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। अमरीका ने जंग बंदी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। किसी भी जारहियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। रूसी वजीर खारजा का UAE हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। सरगई लारोफ ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए ताकि खित्ते में दोबारा कशीदगी और मुमकिन तसादुम को रोका जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर भी बात की। अमरीका ने ईरान के लिए फौजी साजो सामान की खरीदारी में मुआवन 10 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक पाबंदियां उन अफराद और इदारों पर लगाई गई है जिन्होंने ईरान के हर्बी सामान की खरीदारी में मुआवनत की। पाबंदियों की जद में आने वाले इदारों में चीन और हांगकांग में कायम कंपनियां भी शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी CIA का कहना है तेहरान कम अज कम मजीद 4 माह तक अपनी बंदरगाहों की नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। इससे जाहिर होता है अमरीका ज्यादा दबाव नहीं डाल पा रहा। एक सीनियर अमरीकी इंटेलिजेंस अहदेदार का कहना है कि CIA की रिपोर्ट के दावे दुरुस्त नहीं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले। गाड़ी पर हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान इसराइली फजाई हमलों में 30 अफराद शहीद हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमत 400 पार, अवाम का जीना दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बरहम। कहा महंगाई ने अवाम की जेबें खाली कर दी। नौबत मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल चलाने पर आ गई। खुदारा महंगाई का कुछ बोझ तो हुकूमत बर्दाश्त कर ले। 3 टाइम का खाना पहले ही 2 वक्त पर आ चुका, अब क्या कम करे। तनख्वाह तो सिर्फ पेट्रोल और बिजली के बिलों में चल दी जाती है। हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में भी इजाफा कर दिया।
पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। हुक्मरान जमात और इत्तेहादी अरकान की भी पेट्रोल महंगा होने पर कड़ी तनकीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हमारा सारा तेल आबना हुर्मुज से नहीं आता। हुकूमत अय्याशियां छोड़कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तवज्जो दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी पेट्रोल महंगा होने पर बरहम। एक्स पर लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी। हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए लेवी बढ़ाने के बजाय टैक्स चोरी रोकी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, गरीब और मिडिल क्लास शहरियों से भारी लेवी वसूल करना जुल्म है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्सपोस्ट में लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी निर्खों के बजाय लेवी और टैक्स बढ़ने की वजह से हुआ। पेट्रोल की कीमत का 33 और डीजल की कीमत का 16% महसूलात पर मुश्तमिल है।